He has designed and supervised the execution of air conditioning and ventilation systems with unique and innovative features having focus on energy saving, environmental protection, safety, ease in execution, operation and maintenance with optimal operating costs. He is also ASHRAE member since October 1989. He got Distinguished Chapter Service Award, ASHRAE South India, in 2009 and past president of ASHRAE South India chapter. He is ASHRAE Bangalore chapter member from 1988. Mr. Nirmal Ram was national president during the society year 2014-15. He has also served as past president of Bangalore chapter, past regional director South, and chairman of Acrex India during the years 2008, 2012, 2015, and 2018. He has conducted many training programs for managers, engineers, and supervisors, freshers in the field of air conditioning in various topics, right from fundamentals, design and operation and maintenance, to high-end topics such as indoor air quality, building automation system, clean room, energy conservation of air conditioning system. He has won a Bry Air Award for system design during the years 2008 and 2010. He has also received in ISRE Regional Service Award in the year 2013 and ISRE Lifetime Service Award in the year 2016. The speaker will proceed in both Tamil and English, so the people from non-Tamil regions need not to worry. So now I hand over the session to Mr. Nirmal Ram sir. Sir, please. Good morning, all of you. Am I audible? And Yeah, sir, audible. Audible, sir. okay. Screen And good தெரியுதா? morning, sir. Yes, Good sir. morning. Indoor air quality guidelines. 3, sir. Okay. Thank you, Madurai chapter. And I'm very happy to tell you that I was also an alumni of Tyagarajar College of Engineering, TCE. I went into TCE in the year 1976. At that time, we had 5 years. So 1981, I came out. Okay. Day-to-day experience. This is what we see, whether it is Bangalore. We used to call it as a garden city earlier, no more a garden city. Maybe Madurai, maybe Delhi. The problem is that we sweep the dust. அப்படியே கூட்டி எல்லா தூசியும் கீழே உள்ள தூசியை மேலே பறக்க விடுறோம். All the dust will fly off. Now at least mask வந்திருக்கு, அதனால தூசி அட்லீஸ்ட் people வந்து breathe பண்ண மாட்டாங்க. People will not breathe the dust. Health all is important. ஸோ இன்னைக்கு ப்ரெசன்டேஷன்ல பார்க்க போறோம் என்னென்னு லாட் ஆஃப் மைண்ட் பாக்லிங் ஃபேக்ட்ஸ். ஓகே, அதெல்லாம் பார்க்க போறோம் ஒன் பை ஒன். இதுதான் நடந்துகிட்டு இருக்கு. ஓல்டன் டேஸ் இன்னும் நடந்துகிட்டு இருக்கு. குக்கிங் இஸ் ஹேப்னிங் வித் ஃபயர்வுட். விறக வச்சு எரிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். அதுல பயங்கர புகை வரும், திடீர்னு அமர்ந்துரும். மதுரையில மழை பெய்தா? about to rain. இங்க இட் இஸ் ட்ரிஸ்லிங். ஸோ விறகெல்லாம் நனைஞ்சிருக்கும். அம்மா விறக பற்ற வைக்க முடியாது, இந்த மாதிரி ஊதுவாங்க. இந்த ஸ்மோக் இஸ் அ பிக் ப்ராப்ளம் ஃபார் எவ்ரிபடி. தி ஸ்மோக் இஸ் அ பிக் ப்ராப்ளம். வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன், அதான் WHO, என்ன சொல்றாங்கன்னா 92% ஆஃப் த வேர்ல்டு பாப்புலேஷன் பிரீத்ஸ் பொல்யூட்டட் ஏர். பேலன்ஸ் 8% வில்லேஜில் இருப்பாங்க, இல்லைன்னா கண்ட்ரி ஹவுஸில் இருப்பாங்க, டிராஃபிக் இருக்காது. ஸோ தட் இஸ் வாட் இஸ் தேர். பிளேசஸ் லைக் ஹாங்காங், டெல்லியில எக்ஸப்ஷனே கிடையாது. ரொம்ப உங்களுக்கு தெரியும், சம் கிரிக்கெட் மேட்சஸ் ஸ்ரீலங்கன்ஸ் டோல்டு தே வில் நாட் பிளே. அது ஐ எம் கோயிங் டு டாக் அபவுட் ஏர் குவாலிட்டி இண்டெக்ஸ் கால்டு AQI லிட்டில் லேட்டர். அது 500க்கு மேல இருந்துச்சுன்னா இட் இஸ் நாட் குட். அதுக்கு மேல இதே கிடையாது. அவங்க விளையாடுறப்ப 750 இருந்தது. ஸோ ஸ்கேலே இல்லை. ப்ராபப்ளி நம்ம சில பிளேசஸ்க்குலாம் we have to find a scale. It is going out of scale. So 6.2 lakhs Indians
ஆர் கில்டு. இது கொஞ்சம் ஓல்டு ஃபேக்ட். இப்போ வந்து நிறைய இருக்கும். நம்ம வந்து இப்போ கோவிட்னு சொல்றோம், அதுதான் இப்போ அதிகமாக வருது. இந்த இன்டோர் ஏர் பொல்யூஷன் இஸ் மச் மோர் தென் கோவிட். அதான் பப்ளிசைஸ் பண்ணல. பீப்புள் ஹவ் நாட் பப்ளிசைஸ் திஸ். அதனால நமக்கு தெரியல. சைனா டெவலப்பிங் கண்ட்ரி, இந்தியா டெவலப்பிங் கண்ட்ரி. பயங்கரமா நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. நான் இப்ப படிக்கிறப்பெல்லாம் யூஸ்ட் இது டி ஸ்கொயர் ஃபார் மேக்கிங் த டிராயிங்ஸ். ஸ்லோவா மினி டிராஃப்டர் வந்தது. கால்குலேட்டர் இல்லை, ஸ்லைடு ரூல் தான் யூஸ் பண்ணோம். ஸ்லோவா தேர்ட் இயரோ ஏதோ படிக்கிறப்ப கால்குலேட்டர் வந்தது. ஸோ யூ see the phenomenal growth. The growth in a developing country is one of the reason, and we don't follow the practices for good indoor air quality. இதெல்லாம் நியூஸ் பேப்பர் கட்டிங். That is why it looks little different. The crowdல at least maybe 80% may not smoke, but you may be thinking I am not smoking. நான் சிகரெட் குடிக்கலன்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருப்பீங்க. பட் நீங்களும் சிகரெட் குடிக்கிறீங்க. 6 cigarettes every day. பொல்யூஷனுக்குள்ள போனா சிகரெட்ல இருந்து வாட் எவர் சிகரெட்ஸ் ஆர் கோயிங் டு எமனேட் தட் fumes or chemicals or VOCs. VOCs is volatile organic compounds, carbon monoxide. சிகரெட்ல இருந்தா வரணும்னு இல்லை, ஆட்டோமொபைல்ல இருந்து வரலாம், பேர்ன் பண்றப்பையும் வரலாம். அதனால ஸோ ஆல் ஆர் ஸ்மோக்கர்ஸ். ஓகே, தட் இஸ் அ குட் நியூஸ். ஸோ சினிமா பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி போடுறாங்க ஸ்மோக்கி இஸ் இன்ஜூரியஸ் டு ஹெல்த். Okay, I'm not going to talk about drinking. Drinking later we'll talk. There is no way connected with air. But all of us are smokers. Okay, that's a good news for us. HVAC and R. எதை பார்த்தாலும் HVAC blame பண்ணுவாங்க. HVAC will be blamed. When fire happens, they put short circuit in the AC. ஏசி போட்டா அப்பா பயங்கரமா பவர் சேவ் ஆகுது, பவர் கன்சியூம் ஆகுது. ஏசி இப்ப கோவிட் சிச்சுவேஷன்ல ஏசி ஓட்டாதீங்க, ஏசி ரூமுக்குள்ள போகாதீங்க. ஆப்ரேஷன் தியேட்டர்ல ஏர் கண்டிஷன்டு. அப்படின்னா ஆப்ரேஷன் தியேட்டருக்குள்ளே போகக்கூடாதா, ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ளே போகக்கூடாதா? வி ஷுட் நாட் என்டர் அ ஹாஸ்பிட்டல் ஆர் வி ஷுட் நாட் என்டர் அன் ஆப்ரேஷன் தியேட்டர் விச் இஸ் ஏர் கண்டிஷன்டு. பாத்தீங்களா எப்படி நம்ம மேல அபியூஸ் ஆயிட்டு இருக்கு. ஸோ ஹெச்விஏசி அண்ட் ஆர். நம்ம நாட்டில் அவ்வளோ ஹீட்டிங் இருக்காது. எனிவே பக்கத்தில் வந்து கொடைக்கானல் போனீங்கன்னா ஹீட்டிங் தேவை. ஹீட்டிங், வென்டிலேஷன், ஏர் கண்டிஷனிங் அண்ட் ரெஃப்ரிஜரேஷன் creates an environment for life, because environment is life. Environment sustains life. நம்ம HVAC when we commission அநேகமா இவ்வளவு ப்ராப்ளம் வரும். லைட் மாதிரி எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க் முடிஞ்சது, பிளம்பிங் ஒர்க் முடிஞ்சது, சுவிட்சை போட்டா லைட் எரியுது, டேப்பை திறந்தா தண்ணி வருது. நமக்கு அது கிடையாது. ஏசி ஆன் பண்ணா இந்த ப்ராப்ளம் வரும். ஓவர் கூலிங் ப்ராப்ளம் we may face, humidity problem we will face, particularly places, humid places. மதுரை எல்லாம் ஹியூமிட். சிவகாசியில பட்டாசு இருக்கு, ஹியூமிட் பிளேஸ், வேகமா ட்ரை ஆயிடக்கூடாது. ஹியூமிடிட்டி இருந்ததுன்னா நம்ம பர்டிகுலர்லி டாய்லெட் ஃபங்கஸ் growth, போல்டு growth ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா when it is moist, மோல்டு ஃபங்கஸ் growth ஆகும், பிளாக் பேச்சஸ் வரும். இப்போ கோவிட்ல சொல்லிட்டாங்க பிளாக் ஃபங்கஸ்ன்ட்டாங்க, ரைட்டா? அது காரணம் வாட் எவர் தட் ஆக்சிஜன் வி டேக், அந்த வாட்டர் இஸ் கண்டாமினேட்டட், ஆர்ஓ வாட்டர் யூஸ் பண்ணலன்ட்டாங்க. எனிவே தட் இஸ் அவுட் சைட் அவர் சப்ஜெக்ட். ஏர் ஃபில்ட்ரேஷன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏர்கிராஃப்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா வி ஹாவ் HEPA filters. Even many of the airlines have announced. We have, particularly, I don't want to tell a brand, they have announced that we have HEPA filters.
high efficiency particulate absolute filter. But COVID is that virus is smaller than that air filtration level of HEPA filter also. That is a different subject. அதை பார்க்கலாம். நார்மலி HEPA filter வந்து 0.3 micron. அது efficiency 99.99. So 0.0111 can pass through the HEPA filter. Next, ventilation. ஒரு ஹை வால் ஸ்பிளிட் போட்டாச்சு. எங்க இருந்து ஃப்ரெஷ் ஏர் வருது? அவுட் சைடு ஏர் சப்ளை எங்க இருந்து கொடுக்குறோம்? When we install a high wall air conditioner in our house or in our bedroom or in our office, எங்க இருந்து சார் அவுட் சைடு ஏர் வருது? Any ladies are there? No problem. Then madam also I will tell you. இப்ப நம்ம ஏர் கண்டிஷனிங்ல we have gone a step further. Indoor air quality is one of the components in the indoor environmental quality. We have told environment is life. அது என்னன்னு பார்க்கலாம். What is indoor environmental quality? Short IAQ மாதிரி IEQ ன்னு சொல்லுவோம். One is indoor air quality, very important. Next is thermal comfort. நாங்க சில அபார்ட்மெண்ட் வில்லாஸ் ஏர் கண்டிஷன் பண்ணோம். 16 டிகிரி கேட்குறாங்க. தே ஆஸ்க் ஃபார் 16 டிகிரி சென்டிகிரேட். உள்ள கமிஷன் பண்ண போனா தே கம் அவுட் வித் ஃபீவர். வெளியே 43 இருக்கு. 43ல இருந்து உள்ள நுழைறாங்க. 43 to 16 டிகிரி சென்டிகிரேட் தெர்மல் ஷாக். எனக்கு வந்து 28 இருந்தா ஓவர் கூலிங்னு சொல்லுவேன். எனக்குன்னா ஐ எம் டெல்லிங் அன் எக்ஸாம்பிள். சில ஆள் 16 டிகிரி சென்டிகிரேட்ல பனியனை கழட்டிடுவார். ஐயோ புழுங்குதப்பா. ஸோ தெர்மல் கம்ஃபர்ட்னா கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் கிடையாது. அது லாட் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு. அதை பார்க்கலாம் என்னென்ன தெர்மல் கம்ஃபர்ட் அஃபெக்ட் ஆகுதுன்னு. குவைட்னஸ். நான் ஏன் இது ஹெட்ஃபோன் போட்டிருக்கேன்னா சவுண்ட் கேன்சலிங் மைக்கு, ஸோ தட் உங்களுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கக்கூடாது. லைட்டிங், கிளார் லைட்டிங் இருக்கும். இப்போ கிரீன் பில்டிங் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்லைட்டே இருக்கக்கூடாதுங்கிறாங்க. யூ கனாட் லைட் த ஸ்கை அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ ஒன் இஸ் இன்டோர் ஏர் குவாலிட்டி. இன்டோர் ஓடர் கூட பேசலாம். பக்கத்தில் ஸ்வேஜ் போது ஏர் கண்டிஷனிங் வில் ரிமூவ் த ஓடர். சவுண்ட், லைட்டிங், தெர்மல் குவாலிட்டி, டெம்பரேச்சர், அதெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு சொபிஸ்டிகேட்டட் சென்சர்ஸ் ஆர் அவைலபிள். இந்த மாதிரி ஒரு சென்சர் போட்டால் போதும். வெரி எக்ஸ்பென்சிவ். யூ கேன் மெஷர் எவ்ரி திங். தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் ஃபார் இன்டோர் என்விரான்மெண்டல் குவாலிட்டி. வெளியே கிளீனா இல்லையா, இந்த மாதிரி கார்டன் க்ரோ பண்ணலாம். வெர்டிக்கல் கார்டன்ஸ். பெங்களூர்ல ஃப்ளைஓவர் அந்த பில்லர்ஸ்ல இது மாதிரி க்ரோ பண்ணியிருந்தாங்க. we have seen some photos. இந்த மாதிரி ஐடியாஸ் வரலாம். these all plants will absorb the dust or the VOCs or any of these gases and will emanate clean air. Supposed to do that. Basement irukya, because we know we don't have a space for car park, so we go into the basements. Natural light has to come into the basement. Ventilation also should be there for the basements. Paranga, you could see a skylight with openings on the sides. National Building Code 2016 என்ன சொல்லுது கார் பார்க்குக்கு, பேஸ்மெண்ட்டுக்கு? Sir, no audio. சாரோட நெட் ஹேங் ஆயிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் சார்.
Dr. Sridhar sir? Dr. Sridhar sir? டாக்டர் ஸ்ரீதர் சார் சாரோட சுத்தமா வால்யூம் இல்லை. ஓகே ஓகே ஓகே. ரவி லைன்ல இருக்கீங்களா? சார் எஸ் சார். மறுபடி சார் வந்தாங்கன்னா உள்ள இது கொடுங்க, அக்செப்ட் கொடுங்க. ஓகே சார் ஓகே. We have just now contacted Nirmal Ram sir, and he is having some network issue. So maybe another within 2 or 3 minutes he should be joining us. So sorry for the inconvenience. Uh, let's wait for 2 or 3 minutes for the speaker to join.
Nirmal Ram sir, your audio is mute, sir. You are able to hear now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Very much. Very much. Okay. For the inconvenience. So work was going on in our house. That guy has stripped the UPS. My apologies. You're able to hear us and see the presentation? Yes, sir. Very good. Sorry for the inconvenience. No problem, sir. Okay. We were talking about the basement. Basement National Building Code, that is called NBC 2016, says that ஒரு கார் பார்க் பேஸ்மெண்ட்டை வென்டிலேட் பண்ணனா இப்போ ஜோன்ஸா பிரிப்போம். ஒரு ஜோனும் என்ன ஃபயர் வந்ததுன்னா 3000 ஸ்கொயர் மீட்டர் வந்து ஒரு ஜோனா பிரிக்கணும். அதுல ஃபயர் கர்டன் ஸ்ப்ரிங்க்லர் ஒர்க் ஆகும். ஸோ ஒரு ஜோன்ல இருந்து இன்னொரு ஜோனுக்கு ஃபயர் போகக்கூடாது. ஈவன் தோ ஃபுட்பால் கிரவுண்ட் மாதிரி பெரிய பேஸ்மெண்ட் இருந்தாலும் 3000 ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு ஒரு ஜோன் பண்ணணும். அதான் ஃபயர் நார்ம். ஸோ அந்த ஜோனுக்கு வந்து செப்பரேட்டா நம்ம ஃபேன் கொடுப்போம். பேஸ்மெண்ட்ல ஃபேன் கொடுக்காம மேனேஜ் பண்ணணும் சார் அப்படின்னா வாட் வி கேன் டூ, we have to have 2.5% of that zone. That means 3000 square meter, minimum 2.5%. 75 square meter இது மாதிரி ஓப்பனிங் கொடுத்துருங்க from the outside. அதுவும் என்ன கண்டிஷன்னா the opening should be uniformly distributed. கரெக்டா? So then we can go with natural ventilation. So அதெல்லாம் பண்ணா we will get natural light as well as natural ventilation for basement. இது கார் பார்க்குக்கு. கமிங் டு த கண்டிஷன்ட் ஏரியா ஆல்சோ பார்த்துருப்பீங்க. இந்த மாதிரி ஏட்ரியம் கிரியேட் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ ஸ்கைலைட் போட்டு அதில் லைட்டும் வரும், வென்டிலேஷன் ஏரும் வரும். இந்த மாதிரியும் பண்ணலாம். சில முடியலையா, ஸ்கைலைட் க்ளோஸ் ஆயிருக்கா, யூ கேன் ட்ரை டு த்ரோ ஏர். இந்த ஃபோட்டோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பைப் போட்டு we are pumping in fresh air into this triple height atrium area and we have drawn fresh air. காரிடர்லாம் ஓப்பன். இப்போ டெக்னாலஜி எப்படின்னா ஃபால் சீலிங் பண்ண மாட்டாங்க, ஓப்பன் ஆஃபீஸஸ் மாதிரி. குட் ஏட்ரியம். பிக் கன்ஃபியூஷன்ல என்னன்னா ப்ளோ ஹாட், ப்ளோ கோல்டு. Air is too hot or too cold. I have told na somebody will be comfortable at 23, somebody will be comfortable at 16, somebody will be comfortable at 18. ஒரு காமன் ஆஃபீஸ் இருக்கு, எப்படி சென்ட்ரல் ஏர் கண்டிஷன்ல இருந்து எல்லாருக்கும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியும்? ஆஷ்ரே ஸ்டடி பண்ணாங்க. only 70% of the people are satisfied with the particular temperature அப்படின்ட்டாங்க. So other people are not satisfied. So balance 30% of the people are not happy. Too hotங்கிறாங்க, சில பேர் too coldங்கிறாங்க. நம்ம கமிஷன் பண்ண உடனே ப்ராப்ளம் ஸ்டார்டட். அதுக்கு தான் தெர்மல் கம்ஃபர்ட்னு சொல்றோம். தெர்மல் கம்ஃபர்ட் வந்து ப்ரிடிக்டட் மீன் வோட் மாடல். இது இது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டட் கால்குலேஷன். சிம்பிளா சொல்லனா மீன் டெம்பரேச்சர்பாங்க. ஏர் வெலாசிட்டி இம்பார்ட்டன்ட், ஹியூமிடிட்டி இம்பார்ட்டன்ட். என்ன ஆக்டிவிட்டி பண்றாங்க? ஆர் தே சிட்டிங் இன் த ஆஃபீஸ், ஸ்லீப்பிங் இன் த ஆஃபீஸ், ஆர் டூயிங் அன் எக்ஸசைஸ் இன் த ஜிம், ஒர்க் பண்றாங்களா ஃபேக்டரியில, க்ளோதிங் போட்டிருக்காங்களா? இது எல்லாத்தையும் வச்சு ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் கால்குலேஷன் இஃப் வி டூ, ஒரு கால்குலேஷன் போட்டா
என்ன டெம்பரேச்சர் கம்ஃபர்டபுள், அது வந்து இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி ஆம்பியன்ட் டெம்பரேச்சர் ஆல்சோ. ஆம்பியன்ட் டெம்பரேச்சர் இருந்துச்சுன்னா வின்டர்ல ஒரு டெம்பரேச்சர் இருக்கும், சம்மர்ல ஒரு டெம்பரேச்சர் இருக்கும், மான்சூன்ல ஒரு டெம்பரேச்சர் வரும். இதுக்கு தான் பேரு அடாப்டிவ் தெர்மல் கம்ஃபர்ட். இதை பற்றி அடாப்டிவ் தெர்மல் கம்ஃபர்ட் ஆஷ்ரே ஹஸ் டன் லாட் ஆஃப் எக்ஸசைஸ். சம் டீடைல் இருக்கு வாட் இஸ் த டெம்பரேச்சர்னு. பட் நார்மலி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஒரு பில்டிங் கமிஷன் ஆன உடனே அந்த பர்டிகுலர் ஆக்குபென்ட்டுக்கு தே வில் டூ எ சர்வே. Based on that, they will adjust. A particular set of people, we stitch a cloth to a shirt. டெய்லர் வந்து மெஷர்மெண்ட் எடுக்கிறாரு. அந்த காலத்துல, இந்த காலத்துல சில பேர் தான் அது மாதிரி ஸ்டிச்சிங், இல்லைன்னா ரெடிமேட் வாங்கிடுறோம். அண்டர்ஃப்ளோ ஏர் டிஸ்சார்ஜ்னு வேற இருக்கு. தட் இஸ் கெய்னிங் பாப்புலாரிட்டி. ஃப்ளோர்ல இருந்து கொடுப்பாங்க, பட் அதெல்லாம் கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸ். இட் இஸ் வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் ஃபால்ஸ் ஃப்ளோரிங். கீழே டஸ்ட் போகக்கூடாது. ஏர் ஃப்ளோ இஸ் அட்ஜஸ்டட் டு சூட் இண்டிவிஜுவல் நீட்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி கால்குலேஷன் பண்ணலாம். அவுட் சைடு ஏருக்கு ஏற்ற மாதிரி வாட் இஸ் த இன்டோர் டெம்பரேச்சர். காம்ப்ளெக்ஸ் கம்ப்யூட்டேஷனல் ஃப்ளூயிட் டைனமிக்ஸ், வி கால் இட் அஸ் சிஎஃப்டி. ஸோ பேஸ்மெண்ட் வென்டிலேஷனுக்கு இந்த சிஎஃப்டி பண்ணுவோம். எங்கெங்க ஃபேன் வைக்கணும், ஜெட் ஃபேன்ஸு. அதே மாதிரி ஏர் ஃப்ளோ இன் அன் ஆஃபீஸ் ஒரு சிஎஃப்டி அனாலிசிஸ் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி ஈவன் நவ் தெர்மல் இமேஜிங் கேமராஸ் ஆர் அவைலபிள். அதை சிம்பிளாக எடுத்துட்டு போயிட்டீங்கன்னா எது ஹாட் ஸ்பாட் கோல்டு ஸ்பாட்னு கிளீனாக தெரியும். நீங்கள் பர்டிகுலர்லி விண்டோவில் பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி ரெட் இன் கலர், ஹை டெம்பரேச்சர். தெர்மல் இமேஜிங் கேமரா லிட்டில் எக்ஸ்பென்சிவ், அதை வச்சு பார்த்துடலாம். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பண்ணிட்டா எங்கே ஹாட் ஸ்பாட் கோல்டு ஸ்பாட் எல்லாம் தெரியும். சிஎஃப்டி இன்ஃபர்மேஷன் இதெல்லாம் கொடுக்கும். டெம்பரேச்சர் எவ்வளவு, வெலாசிட்டி எவ்வளவு, ஏர் குவாலிட்டி, ப்ரிடிக்டட் மீன் வேல்யூ, ஹியூமிடிட்டி, பாருங்க இந்த மாதிரி ஆல் வி கேன் சி. அண்ட் இதெல்லாம் ஹுக் பண்ணிட்டா ரெகுலராகவும் மானிட்டர் பண்ணலாம், பட் எக்ஸ்பென்சிவ். ஸோ கம்ஃபர்ட் ஜோன் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி தெர் இஸ் நோ ஃபிக்ஸ்ட், இட் இஸ் அ ஜோன். தெர் இஸ் நோ ஃபிக்ஸ்ட் டெம்பரேச்சர், ஃபிக்ஸ்ட் ஹியூமிடிட்டி, கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸ். தெர்மோஸ்டட்டே இட்ஸ் கமிங் வித் ஐஏக்யூ மானிட்டரிங், பர்டிகுலர்லி CO2. CO2 பற்றி பார்க்கலாம். இட் இஸ் அ சரகேட் இண்டெக்ஸ் ஃபார் தி இன்டோர் ஏர் குவாலிட்டி. volatile organic compounds, volatile organic compounds, லாட் ஆஃப் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ். அதில் கொஞ்சம் ஹேண்ட் பிக் பண்ணி அதெல்லாம் இது பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரே ஸ்க்ரீனில் டெம்பரேச்சர் RH, கீழே ஃபேன் ஸ்பீட் தெரியுது, volatile organic compounds and CO2 level வந்துருது, ppm. CO2 வந்து ppm, VOC is micrograms per cubic meter காமிக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்கேலு இருக்கு. கோல்டு, கூல், ஸ்லைட்லி கூல், நியூட்ரல், வார்ம்னு. ஸோ இன்டோர் ஏர் குவாலிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவுட்டோர். இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க, கோவிட்னால அவுட்டோர் டைனிங், சினிமா தியேட்டர்லாம் க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ இன்டோரில் அதே கண்டிஷனை கொண்டு வர முடியுமா? எஸ், வி HVAC இன்ஜினியர்ஸ் கேன் டூ இட். ஸோ CO2 சொன்னோம், இட்ஸ் அ சரகேட் இண்டெக்ஸ். அது ஒன் ஆஃப் த இண்டெக்ஸ். ஓகே, ஏர் பொல்யூட்டடாக இருந்ததுன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடை வச்சு சொல்லலாம், பட் ஆல்வேஸ் இட் மே நாட் பி ரைட். 1858 இதை ஸ்டடி பண்ணிட்டாங்க. ஸோ நார்மலாக இதனால தான் ஒன் ஆஃப் த ரீசன் தே டெல் அவுட்டோர் ஏர் கண்டாமினேட்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கு. ஸ்கேல் ஆஃப் 5. இன்டோர் பாருங்க ஆல்மோஸ்ட் 5 times. ஏன்? அவுட்டோர் பொல்யூஷனாக இருந்ததுன்னா இன்டோரை வைசி வருஷம் பண்ண முடியுமா? பண்ணலாம் சார். வி ஏர் கண்டிஷனிங் இன்ஜினியர்ஸ் கேன் டூ இட். ஸோ என்ன அவுட்டோர் இருந்தாலும் கண்டாமினேட்ஸ் இருந்தாலும் இன்டோரை நல்ல கண்டிஷனுக்கு வி கேன் பிரிங் இட். என்னென்ன வேரியஸ் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ், வி கால் இட் அஸ் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ். மெயினாக டஸ்ட். கண்ட்ரீஸ் லைக் இந்தியா டஸ்ட், ரோடை கூட்டுறது, நம்ம ரோடே பாட் ஹோல்ஸ் இருக்கு. ஒரு டிராஃபிக் போனால் அந்த பாட் ஹோல்ஸில் உள்ள டஸ்ட் வரும். நம்ம ஸ்வீப் பண்ணுறோம்.
சில மிஷின்ஸ் எல்லாம் பார்த்தேன், ரோட் ஸ்வீப்பர்னு இட் வில் வேக்யூம் கிளீனர் மாதிரி இது பண்ணும். அதில் கொஞ்சம் வாட்டரும் இது பண்ணும், தண்ணியை தொளிச்சுட்டு கூப்பிட்டுப்பான்பாங்க அந்த காலத்தில். காரணம் என்னன்னா அதுக்கப்புறம் டஸ்ட் பறக்காது. ரைட்டா? நெக்ஸ்ட் லாட் ஆஃப் ஏரோசால். ஐயோ ஆஃபீஸுக்கு லேட் ஆயிடுச்சு, ஒரு பெர்ஃப்யூம் அடிச்சுட்டு குளிக்காம வர்றேன் சார், தட் இஸ் ஏரோசால். கிளீன் உள்ள ஆஃபீஸில் ஸ்டிங்கிங் ஸ்மெல் வருதுப்பா, மண்டே மார்னிங் ஓப்பன் பண்ணுறப்ப ஒரு பெர்ஃப்யூம் அடியப்பா, தட் இஸ் ஏரோசால்ஸ். வைரஸ், கோவிட் வைரஸ், bacteria, fungus growth, they are small living organisms. Last but not the least, volatile organic compounds. நம்ம போட்ட கர்டன்ல இருந்து வரலாம், பின்னப் போர்ட்ல இருந்து வரலாம். பாருங்க, ஆல்மோஸ்ட் ஆல் கான்ஸ்டியூட் ஈக்குவலி 1/3. நம்ம ஸ்டடி பண்ண ஏர் குவாலிட்டி ப்ராப்ளத்துக்கு பேசிக்கலி இட் இஸ் inadequate ventilation. 53%. நம்ம ஏர் கண்டிஷனிங் சொல்லுவாங்க 50% ஆஃப் த பவர் இஸ் கன்சியூம்டு பை ஏசி சார். ஆமா சார், we are powerful people சார். பட் 1 unit saved is 2 units produced. அந்த காலத்துல ஒரு டன்னுக்கு 2 கிலோவாட் கன்சியூம் பண்ணோம். இப்ப 0.5 0.6 கிலோவாட் per டன் கன்சியூம் பண்றோம். So we are saving electricity. That means we are producing electricity. We HVAC engineers. Okay, யாரு கேட்டா அது மாதிரி சொல்லுங்க. இன்சைடு கண்டாமினேஷன் எல்லாம் இப்போ ஸ்பெஷல் ஃபில்டர் கேட்குறாங்க, ஆப்ரேஷன் தியேட்டர் மாதிரி. we ask them the question, நீ உள்ள கிளீனா வச்சிருக்கியாயா, ஏஹெச் ரூமை கிளீனா வச்சிருக்கியாயா, அதை பார்த்தா தான் நீங்க அலோவ் பண்ணணும். எல்லாம் ஃபில்டர் போட்டுட்டு ஏஹெச் ரூமுக்குள்ள கம்ப்யூட்டர், கார்ட்டூன்ஸு, இது கார்பேஜ், அப்புறம் இந்த மாப் ஸ்டிக், இதெல்லாம் வச்சா ஒன்றும் பிரயோஜனம் கிடையாது. அவுட்சைட் கண்டாமினேஷன் என்ன, அவுட்சைட் ஏர் வி டேக் லெஸ் பர்சன்டேஜ். பில்டிங் ப்ராடக்ட்ஸ் 13%, என்னன்னே தெரியல நமக்கு. ஸோ ஏர் குவாலிட்டி இண்டெக்ஸ் இப்போ வி ஆர் கோயிங் டு ஸ்டடி என்னன்னு. AQI, Environmental Protection Agency, has created an air quality index. US இருக்கு, China has a different one, India has a different one. Numbers are different. Normally 0 to 500. இதுல பாருங்க 0 to 50 na it is good. Lot of air quality meters are available, tabletop. I have one in my house, around 10-12,000 rupees. காருக்குள்ளே வச்சுக்கலாம். ஏர் பியூரிஃபையர் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா அதுலேயே இந்த ஏர் குவாலிட்டி இண்டெக்ஸ் வரும். யூஎஸ், இந்தியன், I don't know Indian is available or not based on the thing, because many of the air purifiers we import, particularly when it comes from China, they give it in China, air quality index plus US air quality index. நான் சொன்னனே, when Sri Lankans were playing in India, 750 ppm, sorry 750 இருந்தது. 715 பார்த்தீங்கன்னா 500 ஹெசார்டஸ் ஆயிடுச்சு, 301 to 500. ஸோ இப்போ பாருங்க, தட் மீன்ஸ் இட் இஸ் அவுட் ஆஃப் ஸ்கேல். 51 to 100 மாடரேட், ரெட் வந்துருச்சு. 151 to 200 unhealthy, very unhealthy. The air quality index is little complex. நிறைய கான்ஸ்டியூஷன்ஸ் இருக்கு. PM 2.5, particulate matter 2.5, that means 2.5 microns above whatever the particles எவ்வளவு இருக்கு. மைக்ரோகிராம்ஸ் பெர் கியூபிக் மீட்டர் வில் மெஷர். ஓசோன் இருக்கு. ஒரு கண்டிஷனுக்கும் என்னென்ன கான்ஸ்டியூன்ஸ் இருக்கணும்னு பாருங்க. பர்டிகுலர்லி கார்பன் டை ஆக்சைடு, அதான் we talked about a surrogatic index. கார்பன் மோனாக்சைடு, ஓசோன், PM 2.5, PM 10, carbon monoxide, oxides of nitrogen, oxides of sulfate, and volatile organic compounds. These are the major issues or the constituents in that. Konja complex. So our instrument
is calibrated in such a way that it measures. A particular instrument may not measure all the constituents. சில இது பண்ணலாம் depending on the sophistication. Some important components like carbon dioxide எல்லாரும் மெஷர் பண்ணுவாங்க. பண்ணிட்டு உங்களுக்கு ஏக்யூஏ ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸ்கிரீன்ல கொடுக்கும். volatile ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் என்ன பியூட்டினா, ஒரு ஹவுஸை நான் பெயிண்ட் பண்றேன் சார், ஆஃபீஸை பெயிண்ட் பண்றேன் சார், அந்த பெயிண்ட் ஸ்மெல் இட் கேன் பி ஃபார் இயர்ஸ். அதனாலதான் தே பர்டிகுலர்லி பர்ஜ் த ஏர், கார்பெட்ஸ் போட்டது. ஓப்பனபிள் விண்டோஸ் as per the green building norm, 10% of the windows are to be kept open. வீக்கெண்ட்ஸ்ல ஓபன் பண்ணுவாங்க so that we purge the air. Formaldehyde, toluene, xylene, benzene, இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு, ஸ்டைரின். There are more than hundreds of VOCs. They outgas slowly over years. Even personal computer it can come to VOCs. Cosmetics, what we use, cigarettes, all will outgas. So any indoor pollution, it's cast. Asbestos, many countries have banned. Even India also banned, but some places it sneak in. Pressed wood, stoves, heaters. So when the indoor quality, air quality is bad, there will be sick days. We call it as sick building syndrome, like acute immune deficiency syndrome, like AIDS. We call it as SBS, sick building syndrome. First headache start ஆகும், எல்லாருக்கும் headache start ஆகும். ஒரு ஆளுக்கு headache இருந்துச்சுன்னா the reason maybe அவருக்கு தனியா ஏதோ headache இருக்குன்னு சரியா தூங்கல, லேட் நைட் பார்ட்டி ஏதாவது இருக்கலாம். நாசியா, ஃபீல் லைக் வாமிட்டிங், போனாவே கண்ணு எரியுது, ஸ்லோவா த்ரோட் இரிட்டேஷன் ஆரம்பிக்குது. நம்ம வெளியே போனா பாட்டில் வாட்டர் யூஸ் பண்றோம். பாட்டில் வாட்டர் மேபி ஒன் ஆஃப் த ரீசன். ஒரு ஊர்ல இருந்து இன்னொரு ஊருக்கு போனா ஏன் த்ரோட் இரிட்டேஷன் வருது? ஏர் குவாலிட்டி சரியில்லையா? செஸ்ட் டைட்னஸ், ஸ்லோவா காஃப் ஆரம்பிக்கும். இப்போ காஃப் ஆரம்பிச்சாலும் எல்லாம் தெரிச்சு ஓடிடுவாங்க. ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ், நிமோனியா, ஆஸ்துமா, லங் கேன்சர், டெட்லி டேமேஜ் லங்ஸ். ஸோ கோவிடு இல்லை, நம்ம இண்டோர் ஏர் குவாலிட்டியே இருந்தால் இந்த மாதிரி மெடிக்கல் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ், பர்டிகுலர்லி எல்டர்லி. ஸோ வென்டிலேஷன் இஸ் வாட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம 10% தான் ஃப்ரெஷ் ஏர் எடுக்கிறோம். அதுக்கு கால்குலேஷன் இருக்கு, உங்களுக்கு தெரியும். ஆஷ்ரே படி நான் சிஎஃப்எம் தான் பேசுவேன், பிகாஸ் லிட்டில் ஐ ஆம் கன்வின்ஸ்ட், ஐ ஆம் கம்ஃபர்டபுள் வித் இது. 5 CFM per person. எவ்வளவு ஃப்ரெஷ் ஏர் கொடுக்கறது? 5 CFM per person for office. உள்ள நம்பர் ஆஃப் பர்சன்ஸ் கோட் பண்ணி 5 CFM and 0.06 CFM per square feet. ஏர் கண்டிஷன் ஏரியாவை பாருங்க, ரெண்டே ஆட் பண்ணுங்க. அது கான்ஃபரன்ஸ் ஹால், ட்ரைனிங் ரூம்னா 7.5 CFM வரும், 0.12 CFM per square feet வரும். அந்த மாதிரி ஆஷ்ரே 62.1 டெல்ஸ். கிரீன் பில்டிங்னா 30% எடுப்போம். இந்த 10% ஏர் எப்படி எக்ஸாஸ்ட் ஆகுது? பாசிட்டிவ் ப்ரெஷர் கிரியேட் பண்ணுது. இல்லைன்னா ஆஃபீஸில், இல்லைன்னா வீட்டில் டாய்லெட் இருக்கு, டாய்லெட்டில் சப்ளை கொடுக்க மாட்டோம். அண்டர் கட்டு டோர்ல இருந்து திஸ் ஃப்ரெஷ் ஏர் இஸ் கெட்டிங் எக்ஸாஸ்டட் அண்ட் கிரியேட்ஸ் அ பாசிட்டிவ் ப்ரெஷர். பாருங்க, நீங்க அவுட் சைடு ஏரை இன்க்ரீஸ் பண்ணீங்கன்னா 5 CFM per person கொடுக்கறதுக்கு பதிலா 30 CFM per person கொடுத்தீங்கன்னா ஒய் ஆக்சிஸ்ல பாருங்க CO2 லெவல் இருக்கு, கார்பன் டை ஆக்சைடு லெவல் இன் பார்ட்ஸ் பெர் மில்லியன். அலௌட் இஸ் 750 ppm பில்டப். அவுட் சைட்ல எவ்வளவு இருக்கு? நார்மலி அவுட் சைட் 700 ppm பில்டப், அவுட் சைடு 350 ppm இருக்கா? build-up 700 ppm. So 1050 is maximum allowed. நம்ம நார்மல் ஏர் கண்டிஷனிங் we can have something in the bracket of 750 to 900 ppm of carbon dioxide. It will be good. So full outside air, places like Madurai, ambient 43 இருந்ததுன்னா outside air 43ல இருந்து ADP all air leaving 12.5 degree centigrade na பாருங்க 31-32 degree centigrade. It is a problem. So என்ன பண்றோம்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு சரோகேட்டிவ் இண்டெக்ஸா வச்சு, ஐ வில் ஸ்கிப் தி ஸ்கிரீன். இது மாதிரி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்லாம் இருக்கு, உங்களுக்கு ஹேண்ட் ஹெல்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வச்சு பார்க்கலாம்.
the building வந்து என்ன பண்றோம்னா we are keeping an air handling unit on the roof. roofல ஒரு AHU வச்சுட்டு ஒரு டக்ட் ரன் பண்ணி கீழே கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் ஆக்குபென்சி இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர்ல ஆக்குபென்சியே இல்லை. ஆக்குபென்சி இல்லாட்டாலும் we can't stop the outside air. some air quantity வரணும். நீங்க வேரியபிள் ஏர் வால்யூம் யூனிட் யூஸ் பண்ணாலும் டோட்டலா க்ளோஸ் பண்ணக்கூடாது. there has to be some circulation of air. செகண்ட் ஃப்ளோர் வந்து 20% ஆக்குபென்சி இருக்கு, 40% ஆக்குபென்சி இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி you change the air quantity demand based on the demand. CO2 லெவலை மெஷர் பண்ணி இங்க பாத்தீங்கன்னா CO2 சென்சர் இருக்கு. CO2 சென்சரை மெஷர் பண்ணி ஏர் குவான்டிட்டி வேரி ஆகும். இதே மாதிரி ஒரு ஃபேன் ரூஃப்ல வச்சுட்டு ஒரு டக்ட் ரன் பண்ணிட்டு இதுல பாத்தீங்கன்னா there is a fire damper required. ஒரு ஃப்ளோர் டு இன்னொரு ஃப்ளோர் வெர்டிக்கலா கனெக்ட் பண்ணா we have to give a fire damper. ஏன்னா ஃபயர் ஒரு ஃப்ளோர்ல ஆச்சுன்னா இன்னொரு ஃப்ளோருக்கு ஃபயர் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகக்கூடாது ஃபயர் டாம் படி. பிளஸ் மோட்டரைஸ்டு வால்யூம் கண்ட்ரோல் டேம்பர் ஆர் விஏவி ஒரு CO2 சென்சர் அந்த ஃப்ளோர்ல ஏச் ரூம்ல வச்சிடலாம். we will take the return air, measure the CO2 level. Based on that the damper will close. if dampers close there will be a pressure differential in the duct. you put a duct static pressure sensor and control the AHU speed using a VFD. This is what is the basement ventilation with the cutout. This building பாருங்க we have created a nice cutout. The architect has created a nice cutout where outside air is going into the basement. எவ்வளவு நீட்டா பண்ணிருக்காங்க பாருங்க. it's a long building, approximately 300 meters long. basementல we use a jet fan. CO சென்சரை வச்சு PPM மெஷர் பண்ணி it runs. ஃபயருக்கு ஏற்ற மாதிரி it will go into a pollution mode, fire mode. 6 air changes during pollution mode, 12 air changes during fire mode. So air quality நல்லா இல்லைன்னா sick building syndrome. Tips to improve the indoor air quality. Design related. Important. First day consultants or the contractors not designed well. Equipment correctா select பண்ணலையா, it is a problem. Source. எல்லாம் டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் பட் சோர்ஸ் உள்ள இன்டோர் சோர்ஸ் இஸ் அ ப்ராப்ளம். எல்லாம் எவ்ரிதிங் இஸ் டிசைன்ட் வெல் பட் ஆபரேஷன் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் இஸ் நாட் ப்ராப்பர். எல்லா ப்ராப்ளம் குயிக்லி பார்க்கலாம். மேஜர் ப்ராப்ளம் இஸ் நம்ம டிசைன் பண்றப்ப ஃப்ரெஷ் ஏரே எடுக்கலை. ஃப்ரெஷ் ஏர் கிரில் இருக்கு, அது க்ளோஸ் ஆயிருக்கு. பிசிக்கலி டிராயிங்ல இருக்கு பட் பிசிக்கலா இல்லை. நெக்ஸ்ட், எஸ் சார் கிரில் இஸ் அவைலபிள் பட் the air quantity is inadequate because we take more outside air. Air conditioning capacity is required more. I don't have money, I have compromised. We draw the outside air near a DG room, near a toilet, near a pantry, near a car park. Green building norm body 8 meters இருக்கணும். Fresh air and exhaust lower has to be distanced by 8 meters. Cooling tower, legionella bacteria இருக்கலாம். இது this drawing was done, purposeful old drawing scan பண்ணி போட்டேன்னா this was done in 1984 or something. எல்லா ஆர்கிடெக்ட் சொல்லுவாங்க அவுட்டோர் யூனிட் இன்டோர் யூனிட் ஸ்பேஸ் கொடுக்க மாட்டேன் உனக்கு, டாய்லெட்ல வச்சிரியா. டாய்லெட்ல வச்சாச்சு, ஒரு ட்ராப் டோர் போட்டாச்சு. அந்த ட்ராப் டோர்ல இருந்து அருமையா ஃபவுல் ஏர் உள்ள போது, டாய்லெட்டுக்கு ஒரு எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன் போட்டிருக்கு, அது மேலேயே ஃப்ரெஷ் ஏர் கிரில். ஸோ டாய்லெட்ல உள்ள ஸ்மெல் எல்லாம் ஃப்ரீ ஆஃப் சார்ஜ் வி ஆர் பம்பிங் இன் டு த கண்டிஷன்ட் ஏரியா. ஸோ இதை டேக் கேர் பண்ணிக்குவோங்க. ஸ்பெஷல் ஃபில்டர்ஸ் வருது யூனிட்ல. ஓகே, ஸ்பெஷல் கிளீனிங் இருக்கு. ஆட்டோமேட்டிக்கா ஃபில்டர் ஆல்சோ வில் கெட் கிளீன்ட் ஆட்டோமேட்டிக்கலி. ஃபில்டர் இருக்கும், ஃபில்டர் கிளீனே பண்ணிருக்க மாட்டாங்க ஏஹெச்ல. இன்டோர் பிளான்ட்ஸ் இருக்கு which can remove the toxins and create oxygen. பைப் ஃபால் சீலிங் மேல பைப் எல்லாம் ரஸ்ட் ஆயிருச்சு, டக்ட் ரஸ்ட் ஆயிருக்கு. அதனாலதான் நார்மலி வி யூஸ் 275 GSM galvanizing. ரஸ்ட் ஆகாது. டாய்லெட்டுக்கெல்லாம் பர்டிகுலர் ரஸ்ட் ஆகும். அட்டிக்குள்ள பாருங்க, அந்த ஃபிளெக்சிபிளே டாய்லெட்ல கனெக்ட் பண்ணல. ஸோ இது எல்லாம் எவ்வளவு டஸ்ட் இருக்கு பாருங்க ஃபால் சீலிங் மேல. டஸ்ட் டக்டுக்குள்ள பாருங்க, அருமையா
டஸ்ட் இருக்கு. இப்போ வந்து எஸ்கேப் ஆக முடியாது. டக்ட் கிளீனிங் மெக்கானிசம் இருக்கு. உள்ள ரோபோ அனுப்பி ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து கொடுத்துருவாங்க. அப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு ஃபேட்டி பில் கொடுப்பாங்க. இதை கிளீன் பண்ணனா இவ்வளவு சார்ஜ் ஆகும். இட் வில் ரன் இன்டு கப்புள் ஆஃப் லேக்ஸ். நீங்க செக்கை கட் பண்ணி கொடுத்த உடனே உங்களுக்கு ஒரு 3 kg ஆஃப் டஸ்ட் ஒரு பேக்ல போட்டு கொடுத்துருவாங்க ஆஸ் அ காம்ப்ளிமெண்ட். அதை பார்த்தீங்கன்னா யாரும் ஆஃபீஸ்க்குள்ளே போக மாட்டாங்க. இதுக்காகத்தான் டக்ட் எரெக்ட் பண்றப்ப கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்டேஜில் எண்ட்ஸ் ஆர் டு பி க்ளோஸ்டுன்னு சொல்றோம். அது க்ளோஸ் ஆகாட்டா கிரானைட் மார்பிள் ஒர்க் பண்றப்ப அந்த டஸ்ட் ஃப்ளை ஆகி டக்ட் சைடு டெர்மினேட் பண்ணாம உள்ள வச்சதுல உள்ள போயிடும். ஸோ டக்ட் கிளீனிங் இஸ் தர் வெரி எக்ஸ்பென்சிவ். மோல்டு பர்டிகுலர்லி மோல்டுக்கு வந்து ரீசன் இஸ் ஹை ஹியூமிடிட்டி. நம்ம வாட்டர் டெம்பரேச்சரை ப்ராப்பரா மெயின்டைன் பண்ணாட்டா டிஹியூமிடிஃபிகேஷன் ஆகலைன்னா ஃபங்கஸ் growth will be there. MERV, MERV, mean efficiency MERV filters. ஓகே, நிறைய நம்பர்ஸ் இருக்கு. நார்மலா வந்து நம்ம விண்டோஸ் ஸ்பிளிட் யூனிட்ல ஈவன் MERV 8 வராது. வாட் எவர் த AHU we use, மினிமம் MERV 8 ஃபில்டர்ஸ் வரும். கமிஷன் பண்றதுக்கு முன்னாடி we use a throwaway commissioning filter. முதல்ல பெர்மனன்ட் ஃபில்டர் போட மாட்டோம். followed by MERV 13 filters. நார்மலா ஆஃபீஸ் AHUஸ்க்கு வந்து we have 2 filters. அது வந்து ஃபைன் ஃபில்டர் மாதிரி இருக்கும். இப்போ கிளைண்ட்ஸ் ஆர் ஆஸ்கிங் ஃபார் MERV 14 and 15. ஸோ 14, 15லாம் போனால் கொஞ்சம் ஸ்டாட்டிக் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகும். நார்மலா 70 mm தேவை. இஃப் யூ ஹாவ் டு யூஸ் அ ஸ்பெஷல் ஃபில்டர்ஸ் 70 to 80 mm கூட தேவை VAVல இருந்தா. So filter condition is very important. Before and after cleaning, you are seeing the condition. Operation related. சொன்னா நம்ம பார்த்தோம் வாட்டர் டெம்பரேச்சர் சரியா மெயின்டைன் பண்ணல. ஏன்னா நான் வாட்டர் டெம்பரேச்சர் 8 degree வச்சா எனக்கு ஏசிக்கு ரன்னிங் காஸ்ட் ஆகுது சார். ஏசி பிளான்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டீங்க, ரன் பண்ணாட்டா இஸ் as good as you are not running the AC properly. உள்ள ஸ்மோக் வருது, ஓடர் இருக்கு, டஸ்ட் வருது. RH மெயின்டைன் பண்ணாதனால ஃபங்கஸ் growth இருக்கு. நம்ம யூனிட்ல இருந்து வாட்டர் லீக் ஆகுது. ட்ரெயின் பேன் இஸ் நாட் கிளீன். ட்ரெயின் பேன்ல ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல ட்ரெயின் பேன்ல இருந்தே ஐ இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிடுச்சு. டியோடரண்ட் யூஸ் பண்றோம். ஏர் ஹேண்ட்லிங் யூனிட்டை ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸா யூஸ் பண்றோம். அலோவ் பண்ணாதீங்க. AHU ரூம் ஷுட் பி ஆஸ் கிளீன் அஸ் office areas. Damp carpeting, அதனால many people now not using carpets even in hotels. Office furniture, maintenance related, dirty supply ducts பார்த்தோம். உங்களுக்கு ஏர் டெர்மினல்ல பார்த்தீங்கன்னா பிளாக்கா இருக்கும். dirty false ceiling, return air space is dirty. அதனால தான் ஆபரேஷன் தியேட்டர்ல we do a supply and return air duct, that to aluminum. டர்ட்டி ஃபில்டரே கிளீன் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க, பட்ஜெட்ல இருக்காது. அந்த ஃபில்டர் சோக்கான உடனே ஏர் குவான்டிட்டி குறைஞ்சிருக்கும், ஃபில்டரே ரிமூவ் பண்ணி போட்டுருவாங்க. அப்புறம் எல்லாம் காயில்ல உட்காரும். அப்புறம் AHUA has to be condemned. dirty water accumulation, dirty cooling coil, dirty water in the air coolers or evaporating cooling plants. அந்த ட்ரெயின் பேன்ல we can have virus, bacteria, fungus. அதனாலதான் ப்ரீ ஆக்குபன்சி பர்ஜின் பண்றோம். ஒரு ஏசி ஏரியா ஒர்க் எல்லாம் முடிச்ச உடனே விண்டோஸை ஓபன் பண்ணி பர்ஜ் பண்ணுவோம். அன்ஆக்குபைட் பீரியட்ஸ்ல பர்ஜ் பண்ணலாம். வீக்கெண்ட்ஸ் யூ கேன் பர்ஜ் ஸோ தட் மண்டே ஃப்ரெஷ் ஏர் இஸ் தேர் இன் தி ஏரியாஸ். கூலிங் காயில் கண்டென்சேட் ஏன் ஓவர்ஃப்ளோ ஆகுது? ஏஹெச் ரூம்ல ஏன் உள்ள தண்ணி லீக் ஆகுதுன்னா ப்ராபப்ளி யூ ட்ராப் கரெக்டா இருக்காது. The U-trap height வந்து has to be higher than the static pressure of the fan. Fan வந்து 70 mm இருந்ததுன்னா trap height வந்து 75 mm இருக்கணும். ஏன்னா ஏர் வந்து இது வெளியே சக் ஆகாது. சில நேரம் ஸ்லோப் கிடைக்கலனா you can use a drain pump also. கேசட் யூனிட்டுக்குள்ள அது மாதிரி வருது. இண்டோர் ஏர் குவாலிட்டி செக் பண்றதுக்கு இப்போ லாட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஆர் அவைலபிள் which is affordable. Ozone. People talk about ozone.
அயனைசர் யூஸ் பண்றாங்க. அயனைசர் இஸ் அ டிபேட்டபிள் ஐட்டம். அயனைசர் யூஸ் பண்ணா ஓசோன் ஃபார்ம் ஆகும். ஓசோனே ஒன் ஆஃப் த கல்பிரிட்னு பார்த்தோம் இண்டோர் ஏர் குவாலிட்டிக்கு. இப்ப people are talking about UVGA lamps, ultraviolet germicidal irradiation lamps. இது ஒரு லைட் மாதிரி. We will put it on the filter and coil. It is supposed to kill bacteria, virus and spores. COVID is a virus, but there are good virus and good bacteria. UVGA lamp தெரியாது எது குட் எது பேடுன்னு. ஸோ இட் இஸ் ஹைலி டிபேட்டபிள் அண்ட் இட் இஸ் வெரி எக்ஸ்பென்சிவ். ஒரு 40 TR ஏஹெச்சுக்கு இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னா அப்ராக்சிமேட்லி டிபெண்டிங் ஆன் த மேனுஃபேக்சரர் 2.5 lakhs ஆகும். ஆல்மோஸ்ட் ஆல் க்ளோசஸ் ஏஹெச்சு காஸ்ட். பட் பவர் ரிக்வயர்ட் இஸ் ஒன்லி 240 watts 50 watts. இப்படித்தான் ஒர்க் ஆகுது. All these things, this lamp is supposed to do that. lamp install பண்ணியாச்சு, எப்படி டெஸ்ட் பண்றது? Very complex test called CFU. This is called Petri dish. உள்ள ஏர் சாம்பிளரை வச்சு உள்ள அந்த வைரஸ் எல்லாம், இது ஒரு சம் ஈட்டிங் மெட்டீரியல், அதில் உட்காந்துடும். காலனி ஃபார்மிங் யூனிட்னு பேர் CFUனா. ரைட்டா? so many numbers per cubic meter they'll count. மைக்ரோஸ்கோப்ல இது பண்ணுவாங்க. பிஃபோர் ஃபிக்ஸிங் த CFU, ஐ மீன் UVGA lamps, ஆஃப்டர் ஃபிக்ஸிங் த UVGA lamps, the count வந்து 500 numbers தான் இருக்கணும் per cubic meter of air. அதுக்கு மேல இருந்ததுன்னா UVGA lamp is not working. அதனால UVGA lamp போட்டு லைட் மாதிரி ஆன் பண்ணிட்டு வந்துட முடியாது. இந்த மாதிரி டெஸ்ட் பண்ணணும். ஈச் டெஸ்ட் இஸ் வெரி எக்ஸ்பென்சிவ். ஓசோன் அயனைசர் எல்லாம் பேசணும். I am not going to talk about ionizers because different people talk about ionizers. கார்ல எல்லாம் இப்போ சில ionizers வரும். Negative ions are generated and ionizer good and bad. Air purifier ionizer வரலாம். It's a highly debatable subject. இது மாதிரி கார்லையும் பிளக் பண்ணிக்கிடுவாங்க, ரூம்லையும் பிளக் பண்ணிக்கலாம். It generates ozone. That's why I put pros and cons. You are the best judge. Great saving if you have a great indoor air quality. It will help in lead green building practices. If we are going one step further, wellness standard, that is much ahead than green building requirement. Very complex. People are going into wellness standards now. Lot of credit is available. Light pollution. இது பாருங்க, all these lights are polluting the sky. பாருங்க, whole city, when we see from the aircraft, you could see such a dazzling light. உங்களுக்கு ஆக்குபன்சி உள்ள ஆஃபீஸ்க்குள்ளே யூ ஹாவ் லாட் ஆஃப் லைட்டிங், டாஸ்க் லைட்டிங் வைக்கிறாங்க. இந்த மாதிரி வேரியஸ் லைட்டிங் இஸ் தேர். கிளார் இருக்கக்கூடாது. விண்டோல இருந்து கிளார் இருக்கக்கூடாது. லைட்டிங்ல இருந்து கிளார் இருக்கக்கூடாது. நெக்ஸ்ட் இஸ் நாய்ஸ் பொல்யூஷன். ஏசி ரன் பண்ணியாச்சா, நாய்ஸ் பொல்யூஷன். சில்லர் போடுறதுக்கு முன்னாடி ப்ளீஸ் பி கேர்ஃபுல். பிஃபோர் இன்ஸ்டாலிங் எ சில்லர், ப்ளீஸ் பி கேர்ஃபுல். நியர்பை இஸ் தேர் an apartment? Nearby there is a hospital. We have to see. Pollution Control Board has norm for that. Pollution Control Board இதுக்கெல்லாம் norm வச்சிருக்காங்க. ரெசிடென்ஷியல் ஏரியாவா, ஹாஸ்பிட்டல் ஏரியாவா, டே டைம்ல எவ்வளவு நாய்ஸ் இருக்கணும், நைட் டைம்ல எவ்வளவு நாய்ஸ் இருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ரெசிடென்ஸ்னா நைட் டயத்துல 45 dBAக்கு மேல இருக்கக்கூடாது. என்ன எக்யூப்மெண்ட் இருந்தாலும் சரி, டிஜியோ, ஏசியோ, சில்லரோ. ஹாஸ்பிட்டல் ஏரியானா நைட் டைம்ல 40 dBA தான் இருக்கணும். ஏ ஸ்கேல் டிபிஏ. ரைட்டா? ஸோ அதனால அக்கஸ்டிக்ஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். இட் இஸ் வெரி வெரி எக்ஸ்பென்சிவ், கூலிங் டவர் நாய்ஸ்லாம். அதனால ஆல்வேஸ் நாய்ஸ். வாட் இஸ் நாய்ஸ்? நாய்ஸ் இஸ் அன்வான்ட் சவுண்ட். ஸோ நாய்ஸ் மிட்டிகேட் பண்றதுக்கு the first best principle is arrest at source. You get an equipment which is low in noise. That is the best solution. Next is contain it.
You do an acoustic enclosure for that. Third is avoid. Don't even have that equipment. நிறைய standards இருக்கு. Our pollution control board standards also there. If we don't maintain, we may have to totally remove the AC. Along with noise, vibration also can generate noise. Mechanical vibration. There is no good cushy mounts, no isolation hanger. So vibration will make it into a noise. Resonance can happen. The building has a particular frequency. If our HVAC equipment is operating at the same frequency, resonance will make the structure weak. Lubrication பண்ணலையா நான் HVA AMC எனக்கு கொடுக்கல, இம்பேலன்ஸ் ஆகி போச்சு, பெல்ட் லூஸா இருக்கு, மோட்டர் ஃபால்ட் இருக்கு, மெக்கானிக்கல் லூஸ்னஸ், பேரிங் எல்லாம் போச்சு. Vibration will be coming. Vibration control is very important. Now people are sitting and working in the office, work from home, practical ergonomics, seating, posture, all are very important. இதெல்லாம் சேர்த்து IEQ and wellness standards are coming. பொசிஷன் எங்க பார்க்கறது, நம்ம வீட்டில் ஒரு டிவி இன்ஸ்டால் பண்ணணுமா, அதுக்கே ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கு. எந்த ஹைட்ல நம்ம பார்க்கணும், ஐ ஸ்ட்ரெயின் ஆகாம, டிஃப்ரெண்ட் போஸ்டர்ஸ். ஐயூக்கு செக் பண்றதுக்கே மீட்டர் கொண்டு வந்துட்டாங்க. They have brought a meter. எல்லா ரீடிங் all are coming. Probably a consultant, I think Kishore is listening, I saw him. Consultants may come with their own spec. Unless contractor measures it, your bill may not be certified, or DLP will not be ending. Defect liability period will not end. So let us breathe healthy indoor air. Let us enjoy good indoor environmental quality. ISHRE has the standard 10,001, 2012. One of the societies first to come with this standard in the world. Hats off to ISHRE. That is why you could see the old logo. And during the COVID time, ISHRE has come up with a guideline for air conditioning, which allows the air conditioning to run on. And it is published as a standard in Central Public Works Department. Probably we may not have done our homework properly to tell the government. Dr. Vijay Raghavan, Principal Advisor to Prime Minister, is very much known to ISHRE. And he was the guest of honor for our ACREX Hall of Fame when we did the ACREX a couple of years back in Delhi. He was the jury. He has prompted us to come with the COVID guidelines. That guideline tells not only design, retrofits, operation, maintenance, for almost all the applications. You can download freely from the website. Many of you would have downloaded, or ask all the clients to download, so that we have a good environmental quality. Jai Hind. Now I will end my presentation. As there was a disruption for 5 or to 10 minutes, we will open up for question and answers. Back to ISHRE Madurai team. Thank you, sir. Thank you for giving a wonderful presentation. Now, whoever is having any questions, the forum is open for questions. Rajiv sir, few questions in the chat box, sir. So there is a question in the chat box, sir. Shall I read it, sir? Kindly, if you could read it, I will be grateful, Yes, sir. Sir. So it is from Dr. S. Saravana Perumal, sir.
how do we measure all the parameters of indoor environmental quality IEQ? What are the necessary design guidelines or parameters to be considered in maintaining IEQ, particularly for post-COVID-19 situation? Very good question. As I was telling, we have seen, I'll repeat again because these are the things that are to be in our memory. First is we'll talk about carbon dioxide. That is the surrogate index. Next is carbon monoxide. Then ozone. PM 2.5, particulate matter of 2.5 and above and less. PM 10, volatile organic compounds. Oxides of nitrates and sulfates. These VOCs, these are the major components. ஒரு பொல்யூட்டன்ஸ்க்கும் ஒரு பர்டிகுலர் நம்பர் இருக்கு. ஏக்யூஏ 50 இருக்கணும்னா மைக்ரோகிராம்ஸ் பர் கியூபிக் மீட்டர் இல்லைன்னா பிபிஎம். இந்த 2 நம்பர் தான் பேசுவோம் எல்லா பொல்யூஷனும், எல்லா பொல்யூட்டன்ஸ்க்கும். அந்தந்த கிரேடுக்குள்ள விழுந்தா அது இருக்கும். இப்ப ஒரு கான்ஸ்டியூண்ட் எக்ஸீட் ஆனாலும் அந்த கிரேட்ல இருக்காது, எல்லாமே குவாலிஃபை பண்ணும். ஸோ அதுதான் இது. இட் இஸ் அ லிட்டில் காம்ப்ளெக்ஸ். வென் யூ கூகுள் அவுட் ஆர் ரீட் எனி ஆஃப் த புக்ஸ், ஒரு பர்டிகுலர் 0 to 50 இருக்கு, தட் ஏக்யூஏ இஸ் குட், ஏர் குவாலிட்டி இண்டெக்ஸ். இந்த நான் சொன்ன எல்லா கான்ஸ்டியூன்ட்ஸ்க்கும் ஒரு நம்பர் இருக்கு, எதர் பிபிஎம் ஆர் மைக்ரோகிராம் கியூபிக் மீட்டர். அடுத்து கோவிட் சிச்சுவேஷன்ல எப்படி பண்றது சார்? ஒன் இஸ், நம்ம ஹெப்பா ஃபில்டர் போட்டாலுமே கோவிட் வைரஸ் கேன் பாஸ் த்ரூ. கில் பண்றதுக்கு சானிடைஸ். Sanitize the coil, sanitize the area, sanitize the people who are coming inside the AC area. UVGA போடு. வெளியே பெட்டரா இருந்ததுன்னா dilute by using outside air. Operation theater, as a policy, we don't design an operation theater with 100%, without 100% outside air. என்ஏபிஹெச் ஹாஸ்பிட்டலுக்கெல்லாம் எல்லா அத்தாரிட்டி இருக்காங்க, நேஷனல் அத்தாரிட்டி ஃபார் பில்டிங் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ். அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஹைவால் ஸ்பிளிட்டே ஆப்ரேஷன் தியேட்டருக்கு யூஸ் பண்ண முடியாது. இஸ்ரே ஹாஸ் பிளேட் அ கீ ரோல் டு ரிமூவ் தட் ஹைவால் யூனிட்ஸ் ஃப்ரம் த ஆப்ரேஷன் தியேட்டர்ஸ். கிளீனாக கைட்லைனில் போட்டிருப்பாங்க. ஐ ஆல்சோ பிளேட் அ லிட்டில் ரோல். அதை போட்டு பண்ணியாச்சு. ஹைவால் ஸ்பிளிட் யூனிட் இன்ஸ்டால் பண்றோம் சார். ஹைவால் யூனிட்டைஸ் பண்ண முடியாதா? பண்ணலாம் சார். எப்படி அவுட் சைடு ஏர் கொண்டு வர்றது? ஹவுஸ்ல என்ன கொஞ்சம் விண்டோவை ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, நத்திங் ராங். இல்லைன்னா ஒரு கம்ப்யூட்டர் ஃபேன் இருக்கிற மாதிரி ஒரு சின்ன ஃபேனை ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்க. டாய்லெட்ல எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன் ரன் பண்ணுங்க, ஆட்டோமேட்டிக்கா ஃப்ரெஷ் ஏர் வரும். வீட்டில் ஒரு சின்ன CO2 சென்சரும் ஏக்யூஏ இஃப் யூ கேன் அஃபோர்டு பண்ணிடுங்க. சீப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஆர் அவைலபிள். உங்களுக்கு கைட்லைன்ஸ் கிடைக்கும். வெளியே எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி யூ பிளே வித் தட். ஸோ அவுட் சைடு ஏரியா எடுத்தீங்கன்னா டைல்யூட் ஆகும். அவுட் சைடு ஏரியா பொல்யூட்டடாக இருந்ததுன்னா ஃபில்டர் போடுங்க. தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் ஃபில்டர் யூனிட்ஸ், ஃபில்டர் பண்ணலாம். பட் எம்ஏஆர்வி 8க்கு மேலே ஃபில்டர் போடணும்னா யூ ஹாவ் டு ஹாவ் அ ஃபேன், இல்லாட்டா ஏர் உள்ள வராது. ஸோ இதான் லாட் ஆஃப் ரீசன்ஸ் ஃபார் டூயிங் இட் இயர். So to put it in simple words, dilute by using outside air, sanitize, use air purifier within the room, use UVGA lamps. You have to be very, very careful when you are using a UVGA lamp. Cannot be exposed to that. Apro measure the constituents. That is the answer. Cleaning, sanitizing is very important. ட்ரெயின் பேனில் வாட்டர் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. அதுக்குமே யூவிஜே போட்டு லேம்ப் போட்டு சானிடைஸ் பண்ணலாம். மக்கு இருக்கக்கூடாது, உள்ள கிளியராக இருக்கணும். ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ட்ரெயின் பேன் இதெல்லாம் பார்த்தா நோ ப்ராப்ளம்ஸ். ஃபில்டர் ஹேஸ் டு பி கிளீன். ஃபில்டர் போட்டாச்சு, பட் ஃபில்டர் இஸ் நாட் கிளீன், காயில் இஸ் நாட் கிளீன், ஏர் கூலர்னா வாட்டர் இஸ் நாட் கிளீன், தென் ஆல் வில் பி அ ப்ராப்ளம். டக்ட் ஃபங்கஸ் க்ரோத் இருக்கக்கூடாது, கிரில்ல ஃபங்கஸ் க்ரோத் இருக்கக்கூடாது, பிளாக்கே இருக்கக்கூடாது. கையை வச்சு பார்த்தா பிளாக் ஆகக்கூடாது கை.
சப்ளை கிரில் ஃப்ரெஷ் ஏர் கிரில் டிஃபரன்ஸே தெரியக்கூடாது, அழுக்கே தெரியக்கூடாது. தென் இட் இஸ் ஆல் ரைட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ப்ளீஸ். So, thank you, sir. The next question is it is from Kannan T, sir. Sir, can you elaborate on aerosol materials and its dangers in the inside air quality? Correct. This is again a very good question. They are called volatile organic compounds. Hundreds and thousands of volatile organic compounds are there. Formaldehyde is the first culprit. நம்ம இது பண்றோமே பெர்ஃப்யூம், நீங்க பெர்ஃப்யூம் பண்ணிட்டு பாருங்க. ஐ ஹவ் சீன் பிராக்டிகலி இன் மை ஹவுஸ். ஏர் குவாலிட்டி இண்டெக்ஸ் நார்மலி CO2 லெவல் இன் பெங்களூர் 350 ppm இருக்கு. AQA நீங்க இப்பயே இது பண்ணி பார்க்கலாம். நீங்க மதுரையிலே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். லாட் ஆஃப் ஏர் குவாலிட்டி AQA பண்ற ஸ்டேஷனே இருக்கு. இது பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் இடத்துக்கு பெங்களூர்லேயே ஐ ஹாவ் சம் 12 to 15 பிளேசஸ். அந்தந்த பிளேஸ்ல எங்க இருக்கு? ஐ லிவ் இன் கோரமங்கலா, தென் மெஜஸ்டிக் ஏரியா, KR மார்க்கெட் ஏரியா, அதே மாதிரி மதுரையில நிறைய இருக்கும். பார்க்கலாம் உங்களுக்கு எங்கன்னு. ரைட்டா? தெப்பக்குளத்து பக்கத்துல எங்க இருக்கு, பஸ் ஸ்டாண்டு பக்கத்துல எவ்வளவு இருக்கு, அதை பார்த்துக்கலாம். இல்லைன்னா நீங்களே இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வச்சு யூ கேன் சி. ஸோ ஏரோசால் டியோட்ரண்ட் அடிச்சுட்டு ஷர்ட்டுக்கு, இல்லை குளிச்சுட்டு தான் டியோட்ரண்ட் அடிக்கிறேன், பார்த்தா AQA 130 இருந்து it has become 3500. CO2 level has increased like that. I have one logger also. Indoor or outdoor air quality, it will log and then put it on everything. டாய்லெட் டோரை மார்னிங் ஓப்பன் பண்ண 6:10 it will be more. ஏன்னா டாய்லெட்ல உள்ள ஏர், அந்த ஃபவுல் ஏர் இஸ் கம்மிங், ஹியூமிட் ஏர் இஸ் கம்மிங் இன் டு தி ஏரியா விச் இஸ் க்ளோஸ்ட். ஸோ இட் இஸ் வெரி காம்ப்ளெக்ஸ். எங்கெங்கிருந்து வரலாம்? நம்ம ஏரோசால் யூஸ் பண்றது வரலாம், கார்பெட்ல இருந்து வரலாம், பின்னப் போர்ட்ல இருந்து வரலாம், ஃபினாயில் யூஸ் பண்றோம் கிளீன் பண்றதுக்கு வரலாம், ஹார்பிக்ல இருந்து வரலாம், கார்பெட்ல இருந்து வரலாம், அடிக்கிற பெயிண்ட்ல இருந்து வரலாம். ஸோ VOC ஃப்ரீனே சொல்றாங்க பெயிண்ட் எல்லாம். நிறைய டிவி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வருதுன்னு ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டெல் த மேக்ஸ் பிகாஸ் வி ஆர் டாக்கிங் இன் அன் இஸ்ரே ஃபோரம். டாக்டர் இன்ஜினியரான்னு கேட்பாங்க. ஐ ஹவ் கிவன் ஒன்லி a clue. அந்த லேடி வில் ஆஸ்க் ஆர் யூ டாக்டர் ஆர் இன்ஜினியர் ஆர் அ டாக்டர். அதெல்லாம் எப்படி ப்ரூவ் ஆகுதுன்னு தெரியாது. ஸோ வி டோன்ட் வாண்ட் டு டிபேட். யூ ஆர் த பெஸ்ட் ஜட்ஜ். Always you are the best judge. Right? So it is very, very complex. You can't totally stop. Only you can reduce that to the allowable level. Operation theatre kulle you see cleanliness level we talk. Clean rooms. Ipa the vaccine la pandranga. So the vaccine is done in a biological safety level lab 3. I was doing a biological safety level lab 3 for, I don't want to tell the make, who has produced a virus in Bangalore. Minus 70 pascals negative pressure. Minus 70 pascals. Through the telephone socket, air has leaked in. Telephone socket, air has leaked. So much negative pressure, we'll have anti-rooms. Such areas vaccines are made. Totally a clean place. BSL 4 means a person cannot enter. Only automatic machines will take the medicines inside. So then also it is maybe 100 particles. So it cannot be 0. So we have to live with that. Now we are telling a new normal life with COVID. Adhe madri, we have to live with VOCs only. We will contain it to a level it is not harmful to us, not fatal to us. We have taken a vaccine, still will get COVID, but it will not be fatal. And HVAC engineers play a key role. Next question, please. Yes.
How many questions are there, Mr. Rajiv Krishna? Sir, 3 more questions, sir. It's up to you how many questions you want to take up, sir. Okay. Let us quickly see. Sure, sir. Go ahead. So the next question is from Dr. K. Sridhar, sir. Is thermal comfort varies with region wise? What exactly thermal comfort definition of thermal comfort? And he is trying to compare it from Tyagaraja College of Engineering. In the college, the air quality is measured as 52 mg per meter cube. And what is his concern is how will I convert that 52 mg per meter cube into AQI, that is the air quality index, is what is his question, sir. See, as I was telling, ஒரு கான்ஸ்டியூன்ட்ஸ்க்கு ஒன்று இருக்கு. சிஓக்கு லெவல் கம்மியா இருக்கும். இந்த மாதிரி சொன்ன டேபிள் இஸ்ரே ஆல்சோ ஹேஸ் அந்த ஐஇக்யூ ஸ்டாண்டர்ட்ல இருக்கு. இந்த ஏக்யூஐனா எவ்வளவு மைக்ரோகிராம் பெர் கியூபிக் மீட்டர். ஸோ வி கான்ட் சே 52னா ஸ்ரீதர் என்ன கான்ஸ்டியூட் வந்து 52ன்னு சொன்னாருன்னு தெரியல. விஓசிக்கு ஒரு பர்டிகுலர் மைக்ரோகிராம் பெர் கியூபிக் மீட்டர் இருக்கு. ஸோ அது எல்லாம் பார்த்துட்டு then we have to, it is very, very complex to see this. Yes, a doctor can do that. Definitely I can't do. Doctor means not a medical doctor. Actually, I have attended a lot of forums. அதில் இது மாதிரி பார்ப்பாங்க. Thermal comfort, yes, depending on the place. Outside ஏருக்கு ஏற்ற மாதிரி indoor ஏர், outside seasonக்கு ஏற்ற மாதிரி indoor temperature, depending on the clothing, depending on the activity, depending on your particular thing, body, how it puts on, it is complex. No, ASHRAE, all the experts have not found a single temperature. Still research is going on as of now. Okay, அதனால தான் they do a survey, and the particular survey க்கு ஏத்த மாதிரி a lot of some Israel also done a R&D through some institute in Ahmedabad. It is going on. It is complex. But to answer the question, each and every constituent for a particular AQI, suppose 0 to 50 means there is a threshold level. If it is not falling within that level, it will go to the next bracket. And differs for each and every pollutant. Right, sir. Next. Thank you, sir. So the next question is from Balaji Dandapani. If I use bipolar ionizers, will it be accepted for green building certification? I don't want to answer that. I am not a green building expert. But Okay, sir. Israel also a lot of debates have happened. How an ionizer works, it creates ozone. Even somebody has used ozone to clean. I have seen in 1995 or so, one company from Canada has used ozone to clean air, to use the STP ozonization. And I was told if ozone level is high, it will create a fish smell. Okay. So, highly debatable subject. So it is up to you, use an ionizer or don't use ionizer. You have to decide. Okay, last question, please. Last question, sir. So this question is from Kishore, sir. Kindly give some enlightenment on ISHRAE COVID guidelines, sir. As I have told the COVID guidelines, when we go through the ISHRAE, it is a very big guideline. I have downloaded it, but it will take little time to show. It starts from a new building, how to design. If it is an existing building, என்னென்ன பண்ணலாம், various applications like hospital, office, எல்லாத்துக்கும் ஒரு guideline இருக்கு. Mainly dilution. Temperature 25 கீழே போகாத, RH கொஞ்சம் ஹையா வையே, but don't have too high. Filter போடு முடிஞ்சா, அவுட்சைட்ல இருந்து ஏரை பம்ப் பண்ணு, டைல்யூட் பண்ணு, எக்ஸாஸ்ட் பண்ணு, சானிடைஸ் பண்ணு, காயில கிளீன் பண்ணு. இதே மாதிரி நிறைய கைட்லைன் இருக்கு. இட் இஸ் அ ஃபென்டாஸ்டிக் புக். யார் யாரு படிக்கலையோ கைண்ட்லி ரீட் தட்.
it will be useful for all of us. I think with that we will close. Any more questions, please direct to Dr. Sridhar. It can be sent by mail. எனக்கு டாக்டர்கிட்ட மெயில் இருக்கு. I will try to put on. Again, thank you for attending. I think 53 participants are there. We have hit a half century. A chapter like Madurai, I could see Tirunavukarasu, I could see all the past presidents. I could not see the entire screen. I don't want to tell on all stalwarts. Madurai is close to my heart because it is close to my education. But unfortunately, I could not travel to my college. I traveled back again as an alumni 25 years. So, Madurai, you are keeping the Israel flag flying high. Okay? I think Tirunavukarasu is lifting his finger. I could see that. Yes, sir. Already we have one program TCE by you, sir. 2015 16. Yes. I remember I was honored, and I could see one Krishnaveni. We see we want more lady engineers into the fold. I don't know. I have to run. It's become 62 now. Sorry. I could 62 participants. Rajiv can tell how many participants out of that, how many are ladies and girls? Ravi sir, can you help us with that data? Anyway, no problems. No. Sir, maximum it goes to 73, sir. Oh, fantastic. I think what we will do is that little some work is going on in my house. That is why the disturbance. Today, unfortunately, all the agencies have started working. Granite cutter, then electrical fellow, when he was removing, he has made a short circuit. My UPS has tripped, and plumber also is there. So all of the people are there. So my apologies for the thing. So that is life. Nothing to worry, sir. Nothing to worry. That is life. We have to have that experience. In spite of that, we HVAC engineers will be flying high. Hats off to all of you. Keep safe. Take all the precautions. Wish you all the best. I wish to join you soon. Thank you, Dr. Sridhar. Thank you for allowing me to talk and share my little experience. Okay, I am not the expert in HVAC. We know little because learning is still life. We all are learning. Okay, wish you all the best. Can I log off with the permission of Dr. Sridhar? Yes. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Have a Thank you. nice weekend. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Bye. Rajiv, Yes, sir. thank you for organizing the wonderful informative session. Thank you. Thank you, sir. It's Israel Madurai chapter team has done a great job. Like Sridhar sir's initiative and the support of everyone, sir. Good. They follow. Okay. Yes, thank sir. you. Yes, sir. Thank you. Dr. Sridhar, sir, thank you very much. Thank you. Sure, sir. Thank you for helping us to create this session program, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Krishna Karna, you can log off.